వీడియో చూసారు అది. హలో. Today we'll see about properties file, how to read properties file. So properties file is going to help you to maintain any configuration details of your application or your framework. So let me start writing it. It is used to maintain application config level details. It is going to help you to maintain application configurable details. Okay, so details like environment, database connection details, username and passwords, etc. Okay, so in every framework we use this properties files. So the extension of this file is dot properties. The extension of this file is dot properties. Okay, so let us see how to use this properties file. So first thing what I'm going to do here is I'm going to create a new folder under this, and I'm going to mark it as config. So under this I'm going to create a file called as appconfig dot properties. So here I'm going to create a variable called as environment, and I'm going to give the value. So the value we should not, if it is a string, don't give in double quotes, just give it as a normal text only, don't put in double quotes. So I want to use my application URL, for example QA underscore URL. So browser, what browser you want to use. Okay, so I have keep few details, these are all configuration level details. So now how do I use these details in my test case execution? How do I utilize these details in my test case execution? Okay, so let us see that now. I'm going to create a new package, and I'm going to mark it as com dot read properties. I'm going to create a new class as
read properties file. I'm going to create a main method here. Okay. Any questions so far? Any questions? Anyone? No, right? So first thing, file is equal to new file where I want to give the physical path of the properties file. So where do I have my properties file? I have my properties file under this. Okay. So go and copy your properties file. Okay. Next one. Now we need to read this file. So how to read this file? There is a stream called as file input stream. File input stream is equal to new file input stream where you have to pass your path. Okay. Now just go and run this. Yes, there is no any issue here. సార్ ఒక డౌట్ ఇక్కడ జనరల్ గా ఇక్కడ ఫైల్ పాస్ చేశాక ఫైల్ రీడర్ అని అది వాడుకున్నాం కదా లాస్ట్ టైం. ఒక్కొక్క ఫైల్ కి ఒక్కొక్క రీడర్ ఉందమ్మా. ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ కి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీడర్స్. నేను అందుకే ఆ రీడర్స్ అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా ఏ ఫైల్కి ఏం వాడాలో దాన్ని బట్టి చెప్తున్నా. ఓకే. ఇంకొక బేసిక్ క్వశ్చన్, అంటే ఏ ఫైల్ మనము ఎలా ఏది వాడుతున్నామని మనకి ఎలా తెలిసిద్ది అనేది క్వశ్చన్. అంటే ఎక్కడ ఏది ఎలా ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నిటికి ఇది వాడతామమ్మా. నేను ఫ్రేమ్వర్క్ సెటప్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను నీకు. మనం ఏదైనా కాన్ఫిగ్ లెవెల్ డీటెయిల్స్ వాడాలంటే ప్రాపర్టీస్ వాడతాం. ఏదైనా డేటా సోర్స్ వాడాలంటే జేసన్ వాడతాం. ఓకే, డేటా సోర్స్ అయితే జేసన్, కాన్ఫిగ్ లెవెల్స్ కి అయితే ఇది ప్రాపర్టీస్. ఓకే. లైన్ నెంబర్ 10, 9 and 10 క్లియర్, రైట్? ఎస్ సార్. తర్వాత వచ్చేసి there is a class called as properties class. Properties is equal to new properties. Properties equal to new properties. So now this object should load this file input stream. This object should load this file input stream. Just go and run this. You don't have any issues. Okay. Now all the properties will be available into this object. All the properties will be available into this object. So system.out.println properties dot get property. So I want to get my environment. What is the environment that I have given inside my properties file? env. Okay. Now if I execute this, I should get my QA. See, based upon this environment, I want to get the URL. See, what I'm going to do here is string env okay. Now see, properties dot get properties of బికాస్ నాకు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ తెలియదు. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్ చేసుకుని నాకు ఏ యూఆర్ఎల్ ఉంటే ఆ యూఆర్ఎల్ రావాలి, అందుకోసంగా. ఓకే, చూడండి, అండర్స్కోర్ యూఆర్ఎల్ని పెట్టండి. సో ఇక్కడ క్యూఏ వస్తే క్యూఏ యూఆర్ఎల్ పిక్ చేసుకొని వస్తుంది, యూఏటీ వస్తే యూఏటీ యూఆర్ఎల్ తీసుకొని వస్తుంది, ప్రొడక్షన్ వస్తే ప్రొడక్షన్ యూఆర్ఎల్ తీసుకొస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మా అందరు క్లియరా? ప్రాపర్టీస్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం అనే దానికి. సార్ నాకు ఒకసారి లైన్ నెంబర్ 15 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా ఒకసారి? స్ట్రింగ్ env
వచ్చింది కదా, అదొకసారి చెప్పరా? ఇదేం లేదమ్మా, నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ గెట్ చేసుకుంటున్నా. చూడు ఇక్కడ ఏ ఓకే. పేరు ఉంది. ఓకే, సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని నేను ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటున్నా. మ్మ్. ఓకే, ఆ వచ్చిన ఎన్విరాన్మెంట్ని వచ్చింది ఒక నిమిషం ఉండమ్మా. ఆ వచ్చే ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం చేశానంటే నేను మ్మ్. ఈ వేరియబుల్లో పెట్టుకున్నా, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వేరియబుల్లోకి. ఓకే. దాన్ని కింద యూఆర్ఎల్ దగ్గర ప్రింట్ చేస్తాము సార్. ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఓకే. అంటే మనం డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ తోటి చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుందా సార్? లైక్ అవును, మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం we can use this. ఏదైనా ఆటోమేషన్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ వాడతాం. ఒకదాని ఓకే. ఓకే. అప్పుడు ఓకే. ప్రతిదానికి నేను ఇట్లా దీంట్కి అని చెప్పలేం కదా. ఆటోమేటిక్ యా. ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి డేటా లోడ్ చేసుకోమని చెప్తాం. ఓకే. ఈ లాజిక్స్ ఎక్కువ రాస్తాం మనం. ఓకే. ఇప్పుడు చూడు, మనకి ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నామా క్యూఏ తెచ్చుకో, యూఐటీ తెచ్చుకో అని లేదు కదా. మొత్తం డ్రైవ్ లేదు. డ్రైవ్ అవుతుంది మనకి. ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే ఇంకొక సార్. ఎన్విరాన్మెంట్ అక్కడ ఉంటే అది ఎలా కాల్ చేస్తాం మరి? ఏందమ్మా? ఇప్పుడు ఇది క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కదా, మరి డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంకా ఇంకో క్యూఆర్ రాసుకోయడా ఏమైంది? చిన్న యూఆర్ఎల్లో కొద్దిగా ఏదో ఒకటి మారుతుంది, మనకి మొత్తం మారదు, కొద్దిగా ఏదో ఒకటి మారుతుంది. సో ఇక్కడ ఇది ప్రోడక్ట్, ఇది క్యూఏ అనుకో, వీడు ఏం చేస్తాడు, డెమో -QA అని పెడతాడు. ఓకే, డెవ్ అనుకో, డెమో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, సేమ్ ఇట్లా ఉంటుందని కాదు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఓకే. prod_url is equal to ప్రాడ్ అంటే ఏముండవు, డైరెక్ట్గా ఇది ఒకటే ఉంటుంది ఈ విధంగా. ఓకే, నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి యూఆర్ట్ ఇచ్చాను అనుకుందాం, యూఆర్ట్ కూడా కావాలి కదా. సో నేనేం చేస్తాను చూడు, ఇప్పుడు యూఆర్ట్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, నేనేం చెప్పట్లేదు దానికి యూఐడి తెచ్చుకో, ఏం తెచ్చుకుంటామని. అక్కడ జస్ట్ వచ్చి ప్రాపర్టీస్ పర్ అక్కడ మార్చాను అంతే. చూడు, యూఐడి వచ్చేసింది వీడికి. మా క్లియరా? సార్ ఇక్కడ ఈ కీస్ అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే మనం టైప్ చేయాలా సార్? నీ ఇష్టం ఎట్టైనా రాయొచ్చు, కాకపోతే మనం ప్రాపర్టీస్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ పెట్టుకుంటాం క్యాపిటల్ రాయడానికి. ఓకే. కేస్ సెన్సిటివ్. కేస్ సెన్సిటివ్ ఏం లేదు, నీ ఇష్టం ఎట్టైనా రాయొచ్చు. నువ్వు ఏదో కమెంట్ చేసి పెట్టాలనుకో, ఈ విధంగా కమెంట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. ఓకే. ఓకే సార్. అంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుందని, ఇంకేం లేదు. ఓకే. ఓకే సార్. అనుకోండి సెక్షన్గా ఉంటుంది కదా, ఎత్తుక్కునే బదులు ఇట్లా రాస్తాం అనమాట. రియల్ టైం ఇట్లాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నీట్గా అర్థమవుతుంది కదా మనకి, ఈ సెక్షన్లో బ్రౌజర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఈ సెక్షన్లో ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయని. ఓకే, ఒకసారి కామెంట్స్ పెట్టాం కదా, అది కూడా రీడ్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి.
Okay, clear? Yes, sir. Others, any questions? Any other questions? No, sir. Clear? Yes, sir. So similarly, let's see about your text file. Let's see about your text file. You saw this news, right? After all the damage has happened, now these people are admitting that the scope of getting heart attacks are 90% if you use Covishield. Yes, sir. It is taking some time. Let's write something here. సార్ ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు. Hmm. ఈ టెస్ట్ డేటా డాట్ జేఎస్ఎన్ కానీ అవన్నీ ఇలా టెస్ట్ డేటా కిందే ఇవ్వాలి అని అలా క్రియేట్ చేయాలని ఏమన్నా ఉందా సార్? అలా నేను ఏం లేదు చెప్తానమ్మా. కదా? నేను ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ రాస్తా ఉన్నాం కదా, నాకు ఒక 2 days టైం ఇస్తే నీకు ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్ నేను ఎలా క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. అప్పుడు ఏది ఎక్కడ ఓకే. పెట్టాలో నీకు స్ట్రక్చర్ అర్థమైపోద్ది. సరేనా? ఇప్పుడు జస్ట్ ఓకే. అండర్స్టాండ్ చేసుకుంది దాన్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి, ఎలా రాయాలి అని. ఓకే. ఇంకొక క్వశ్చన్. మీకంటే తెలుసు కాబట్టి అన్ని అంటే రాసేస్తున్నారు కదా సార్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నాకు అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 టైమ్స్ అన్నా చదవాలి, చూడాల్సి వస్తుంది. ఏం లేదమ్మా, నేను దానికి షార్ట్ కట్ ఇవన్నీ చెప్తాను. ఓకే. 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 సో ఒక జేసన్ ఫైల్ ఒకటి సపరేట్ పక్కన పెట్టు. ఓకే. జేసన్ ఫైల్ కాకుండా ఇంక ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్ వచ్చినా నువ్వు రీడ్ చేయాలంటే జేసన్ ఫైల్, టీఎక్స్టీ ఫైల్, ఆ 2 ఫార్మాట్స్ పక్కన పెట్టేసి. ఓకే. ఓకే. అది కాకుండా ఇంకా ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్ వచ్చినా నువ్వు రీడ్ చేయాల్సింది ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్తో రీడ్ చేయాలి. ఓకే. జేసన్ ఫైల్ వస్తే మాత్రం ఫైల్ రీడర్తో రీడ్ చేయాలి. ఉమ్. ఓకే. నేను పింగ్ చేసి రాస్తాను చూడు ఇక్కడ. అదర్ దెన్ JSON and text file. Okay. Mm. To read data, use file import stream. ఓకే. File input stream. Okay. ఓకే. Provided file class object. ఏ ఫైల్ కైనా నీకు పాత్ మెన్షన్ చేయాలంటే ఏమి యూస్ చేయాలి? ఫైల్ అప్డేట్ చేయాలి. టు మెన్షన్ ఫిజికల్ పాత్ ఆఫ్ ఏ ఫైల్ వి నీడ్ టు యూస్ ఫైల్ క్లాస్. గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే. దీంట్లో ఇచ్చిన పాత్ వేరియబులే దీంట్లో ఇస్తాం మనం. ఓకే. ఫర్ JSON and text file we have
different readers. For JSON we have to use your file reader. For text file we use buffered reader. ఓకే అమ్మ ఎందుకు వాడాలంటే దీనికి ఒక పెద్ద థియరీ ఉంది వెనకాల మనకి డేటా అని. ఓకే అది మీకు చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతా అందుకని దాని జోలు పోట్ల నేను. ఓకే ఓకే ఈ గుర్తుపెట్టుకొని చాలు, ఈ 4 లైన్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోద్ది మీకు. ఓకే సార్. ఓకే క్లియర్. యా ఓకే సార్. మీకు ఒకటి చెప్తాను, నేను రోజు కోడ్ రాస్తాను అనుకుంటున్నారా మీరు? లేదు సార్. నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కి నేను ఆఫీస్లో కోడ్ రాసినా కూడా ఒక 10% ఆఫ్ కోడ్ రాసి మిగతా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను, మిగతా కంటిన్యూ చేయమని. ఇంత డెప్త్గా కూర్చొని రాయం అక్కడ ఆఫీస్లో. ఓకే కొన్ని ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా సాల్వ్ చేయలేనివి, అలాంటివి ఇంకప్పుడు కూర్చొని రాయాల్సి వస్తుంది. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ నెవర్ కోడ్. కానీ అంటే మీరు ఆ స్టేజ్ నుంచే ఇక్కడికి వచ్చారు కదా సార్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా డెవలప్ చేసుకుంటా. ఆ స్టార్టింగ్లో అదే చెప్పాను కదా, నేను నా లైఫ్లో అన్ని హైట్స్ చేశాను, అన్ని డౌన్స్ చేశానని. అదే సార్. మళ్ళీ చెప్తానమ్మా, అంటే మనకి చదువు లేకపోతే డబ్బులు రావు, డబ్బులు రాకపోతే వాల్యూ ఉండదు, వాల్యూ లేకపోతే స్టేటస్ రాదు, స్టేటస్ లేకపోతే ఎవరు గుర్తించరు మనల్ని. సో మనకే ఆస్తులు ఉన్నాయా లేవు వెనకాల నుంచి తీసుకుంటే, మనం ఏం చేసుకోవాలన్నా మనం ఓన్గా రావాలంటే మనకు అదొక్కటే ధైర్యం, ఇంకేం లేదు, చదువు ఒకటే ఏం చేయాలన్నా కూడా. ఓకే సార్. ఓకే ఐ హ్యావ్ సమ్ టెక్స్ట్ హియర్. అమ్మ చూసారు ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఉంది ఒక ఫైల్లో, టెక్స్ట్ ఫైల్లో. మనం ఓకే టెక్స్ట్ ఫైల్ రీడింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అమ్మ, చెప్పలేము ఉంటుందా ఉండదా అనేది, కానీ తక్కువ ఉంటుంది మిగతా వాటితో పోలిస్తే. కానీ ఒకవేళ ఆ ఫైల్ కానీ వచ్చి రీడ్ చేయమంటే ఎలా రాస్తాం కోడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే file is equal to new file of ఓకే. సో టెక్స్ట్ ఫైల్కి ఏం రీడర్ యూస్ చేయమని చెప్పాను నేను, బఫర్డ్ రీడర్ యూస్ చేయాలి. ఏం యూస్ చేయాలమ్మా, బఫర్ బఫర్డ్ రీడర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ బఫర్డ్ రీడర్. ఓకే కానీ ఈ బఫర్ రీడర్కి ముందు we have to use file reader is equal to new file reader, where you have to pass your file object here. So for this buffer reader we have to pass your file reader, గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, now just run this. Perfect. Now I want to read the data, right? So now see here, string data line is equal to buffer reader dot read line, buffer reader dot read line. Okay, so just go and execute this. System dot out dot println data line. See, I got only one line, ఒక లైన్ మాత్రమే వచ్చింది.
కానీ నాకేం కావాలి, మొత్తం డేటా కావాలి, ఆ ఫైల్లో ఉండే డేటా మొత్తం కావాలి. ఎలా వస్తుంది? సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ లాజిక్. ఈ లాజిక్ యూజ్ చేయాలి. నాకు ఈ డేటా లైన్ అనేది నల్ కానంత వరకు లూప్ తిరుగుతూనే ఉండాలమ్మా. ఈ డేటా లైన్ అనేది నల్ కానంత వరకు నాకు లూప్ తిరుగుతూనే ఉండాలి. Okay, now see here, it will start printing all the lines. See here, చూసారు ఇక్కడ everyone? Yes, sir. It will start printing all the lines of data that is available. Clear? Any questions? సరే, నాకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. జనరల్గా ఇక్కడ ఫైల్ రీడర్లో ఏమైందంటే ఇది బైనరీ డేటా కదా తెచ్చుకునిద్ది అని అన్నారు కదా. అయితే బైనరీ డేటా వచ్చినప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే డేటా క్యారెక్టర్ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేయలేదన్నమాట. ఏది ఈ ఫైల్ రీడర్ మొత్తం మనకి ఇంటీజర్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది, 1001 అట్లా వస్తాయి నంబర్స్ అన్ని. సో దాన్ని క్యారెక్టర్ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేయడం కోసం మనం ఈ బఫర్ రీడర్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు మనకి జేఎస్ఎన్ ఫైల్లో మాత్రం అది క్యారెక్టర్ రీడర్ గా కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు, మామూలుగా కన్వర్ట్ మనం పార్సల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ పార్సల్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్ గా. అక్కడ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ అయ్యిద్ది అంటారా? అవును, మొత్తం స్ట్రింగ్ లో వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లాగా స్ట్రింగ్ లాగానే వస్తుంది, నీకు ఎలాగంటే అలా. ఓకే, ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ క్యారెక్టర్ లో వస్తుంది అన్నారు, రెండు డిఫరెంట్ ఉండిద్ది కదా అంటే. ఇక్కడ ఇది అవును, ఇది క్యారెక్టర్ డేటా మార్చడం కోసం బఫర్ రీడర్ వాడుతున్నాం మనం. మరి దీని బదులే మనం అది కూడా వాడుకోవచ్చు కదా, పార్స్ డేటా అనేది. అది జేసన్ కోసం సపరేట్ డిజైన్ చేసిన పార్సర్ అమ్మ, అది ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ పార్సర్. అది దాని స్ట్రక్చర్ వేరు, దీని స్ట్రక్చర్ వేరు. నేను కర్లీ బ్రేసెస్ లో కీస్ అండ్ వాల్యూస్ లో ఇస్తావు, అలాంటి డేటా ఎలా రీడ్ చేయడానికి కోసం ఆ పార్సర్ రాస్తారు. ఇది వేరు కదా, దీనికి ఏ స్ట్రక్చర్ ఏ ఉండదు, ఇది. ఓకే 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 సార్. ఓకే, క్లియర్? Yes. Others? Yeah, clear, sir. Clear? ఒకసారి మేము చేస్తే రేపు డౌట్స్ వస్తే మళ్ళీ రేపు అడుగుతాం సార్. ఒకసారి మేము ఫోన్ గా చేస్తే కంపల్సరీ. యా, ఓకే సార్. Now we'll see how can we use Excel data. How can we use Excel data? చూడండి ఒకసారి. సో Excel will be always available in rows and columns. మనకి the easiest way to fill the data is Excel. But the hardest way to read the data is Excel. Cost is too much in maintaining the data of Excel. సో ఎందుకు కాస్ట్ టూ మచ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను ఇప్పుడు మనకి ఒక టీంలో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి. 10 మెంబర్స్ ఈ ఎక్సెల్ డేటా మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎవరు ఏ డేటా ఇన్సర్ట్ చేశారు, ఎవరు ఏ డేటా మార్చారు, ఎక్కడ రివిజన్, ఈ వర్క్ బుక్ ఎక్కడ రివిజన్ జరిగింది కనుక్కోవాలంటే చాలా కష్టం అవుతుందమ్మా. సో అందుకని ఈ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది చాలా కష్టం దేంట్లో ఎక్సెల్లో. సో ఎక్సెల్ ఎప్పుడు వాడతామంటే, మనం ఏదైనా రిపోర్ట్ అవుట్పుట్ కింద రాయాలన్నా కూడా, ఓకే, లేదు ప్రధాన దీంట్లో మల్టిపుల్ చేంజెస్ జరగవు, ఓన్లీ ఒక యూజరే వాడతాడు అనుకుంటే, సో యూ కెన్ గో అండ్ యూజ్ యువర్ ఎక్సెల్. మల్టిపుల్ యూజర్స్ మధ్య షేర్డ్ కంటెంట్ లాగా ఎక్సెల్ వాడాలంటే మాత్రం అది జరగదు, దట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, యూ కెనాట్ మెయింటైన్. సో అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం డేటా సోర్స్ మనం జేసన్ కింద మార్చుకుంటాం రేదర్ దెన్ ఎక్సెల్.
ఈ జేసన్ లేనప్పుడు కూడా మనం అందరం వాడింది ఎక్సెలే, బట్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ సో మెనీ ఇష్యూస్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో ద ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ డేటా ఈస్ ఎక్సెల్, ద హార్డెస్ట్ వే ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ఈస్ ఎక్సెల్ ఓన్లీ. Okay, so here I'm going to create different columns here. Okay, I have two different data available here. Clear? Okay, అమ్మా అందరు ఇంతవరకు క్లియరా? So I'm create a new directory called as Excel data and I'm going to paste it here. అమ్మా ఇంతవరకు క్లియరా అందరూ? ఎస్ సార్. I'm going to create a new package called as Excel reader. Okay, I'm going to create a new class called as read Excel. So first thing what you want to do, right? File is equal to new file. So where you want to give the path. So it is available here, right? Go and get your path. Okay, so I'll give the structure how to remember this file reading. Very simple. See here, Excel will be always available in rows and columns and sheets. You can have multiple sheets with different sets of data. So how exactly we need to read the data is follow the steps. Step number 1, you should have your file where you are going to pass your file path. Next is file input stream where you want to read the data. Now
to read this data, if you observe here, the outer layout here, this one, right? This is going to be called it as your workbook. For this workbook, to read the data from the Excel workbook, there is a class called as XSF workbook. There is a class called as XSF workbook. So we need to create an object to this workbook. Inside this workbook, we have a worksheets available. So using this object, we need to create a worksheet. We need to create an object for your worksheet. We have to tell that from which worksheet you want to get the data. Next one is worksheet. Inside this worksheet, if you observe here, we have data available in rows and columns. So we have to tell that in this worksheet, which row you want to get. For that row, we have a class called as XSF row. After going to this particular row, from which column you want to read the data. So which column? So columns are going to be represented as cell here. Columns are going to be represented as cell here. Okay. So file object, this object is going to pass to input stream. This object is going to be passed into workbook. Workbook object is going to pass to sheet. Sheet is going to be passed to row. Based upon row, we are going to read your column data. So if you remember this hierarchy, reading of Excel is going to be very easy. Now the problem is Java doesn't have direct access to read the Excel data. Java doesn't have direct access to read the Excel data. So how can we read the data from Excel directly now? So let me show you. Why it is not opening? నాకు తెలిసిన ల్యాప్టాప్ రీస్టార్ట్ చేయాలి. Okay, we'll do one thing. So till this we'll take a break. Tomorrow I'll explain about your reading Excel and we'll start with the Selenium. Okay? Like everyone? ఓకే సార్. It will be too much Okay, for you sir. also if I cover everything today only. So ఈరోజు రెండు కంప్లీట్ చేసేస్తారా? ఓకే సార్. ఓకే. సో నేను ఎక్సెల్ చెప్తాను, అది అప్డేట్ అవుతా ఉంది, ఓఎస్ అప్డేట్ అవుతుంది అందుకని. ఓకే సార్. ఓకే. సో టుమారో డోంట్ మిస్ యువర్ సెషన్, విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ యువర్ సెలీనియం టుమారో. ఓకే సార్. అమ్మ సెలీనియం మొత్తం తిప్పించి కొడితే మనకి 10 టాపిక్స్ ఉంటాయి మొత్తం మీద. ఓకే సార్. ఓకే. సో నేనేం చేస్తానంటే మీకు ఆ మొత్తం మీద ఒక ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఉందమ్మా మనకి, ఎక్స్పాత్ అండ్ సిఎస్ఎస్ అని. ఓకే.
నేను నా ఓకే. యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అది మన క్లాస్లో చెప్పుకుని చాలా టైం తినేస్తుంది మనకి. చిన్న చిన్న బిట్స్ కింద నేను ఒక 25 వీడియోస్ చేశాను అనమాట. ఓకే. ఓకే. సో మీకు అది నేను రేపు ఇస్తాను, మీరు స్టార్ట్ చేయండి అది చదవడం. ఓకే, నేను కవర్ చేస్తాను, క్లాస్లో కవర్ చేస్తాను. బట్ ఇంకా అడ్వాన్స్గా నేను ఆ వీడియోస్ చెప్పాను, చిన్న చిన్న బిట్స్ కింద మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాను దాంట్లో. ఓకే. సో మొత్తం తిప్పి తిప్పి కొడితే మన సెలినీ మీద 10-15 టాపిక్స్ ఉంటాయి అంతే, అంతకని ఎక్కువ ఉండవు. అది అయిపోతే మనం ఫ్రేమ్వర్క్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే. ఓకే. ఓకే, యా. ఫైన్ అమ్మా, విల్ మీట్ టుమారో. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.